हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी माताजी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण की शुरुआत करीશું। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्री विशाखान्वितान् नमः। ओम विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद अशत शेषतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे रामेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण हरे। माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे हाँ। कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्यं ओम नमो नरं भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। मैम ओम ॐ नमो भगवते माताजी। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम 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 नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो ओम भगवते 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 वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी देवी सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं सरस्वती ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। अष्टप्राणेषु शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना शृण्वतां शृण्वतां स्वकथः कृष्ण स्वकथा कृष्ण कृष्ण श्रवणकीर्तना। कीर्तनः। भद्राणि विधुनोति सुरैस्थिताम् हृदयन्तः स्तोभद्राणि नष्टप्रायस्तोभद्राणि नित्यं विदुनोति विदुनोति सुहर्षता। सुविस्तताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भागवत नित्यं नित्यं सेवया भागवतसेवया। भगवद्सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी
भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथां कृष्ण। આવી ગયું માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે જપા વોરિયર્સ છે એમના જરા નામને કોમેન્ટ કરજો. માતાજી આવી ગઈ છે. માતાજી હરે કૃષ્ણ બધાને. દૂધ પદ્મા માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, આશા પટેલ માતાજી, નારાયણી સુનૈના માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, માધવી ચારુમુખી માતાજી, પ્રિન્સી ધોળકિયા માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, હેતલ સોની માતાજી, જિજ્ઞાશ્રી પટેલ માતાજી, નયના પટેલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, હર્ષા પ્રજાપતિ માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, અલકા માતાજી, બ્રિજેશ ચાવડા પ્રભુજી, દયાન્વિતા હરિની માતાજી, દેવયાની ઝાલા માતાજી, હેતલ વસ્યા માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, જલપા જોશી માતાજી, કાજલ પટેલ માતાજી, કલા બારોટ માતાજી, કલ્પતરુ નિતાઈ પ્રભુજી, મયુરી શાહ માતાજી, લોપા ગોંડલિયા માતાજી, પ્રિય જયસ્વાલ માતાજી, રાજેશ્વરી બા જાડેજા માતાજી, રવીના કેડિયા માતાજી, રેખા પંડ્યા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ઉર્વી દેસાઈ માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, આરતી ભોઈ માતાજી, સોનમ કસ્તુરિયા માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, ઝલક નડિયાદરા માતાજી, મધુબેન પરમાર માતાજી, ટ્વિંકલ પટેલ માતાજી, ભાવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ, હિરલ પાઠક માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલિયા પ્રભુજી, મીનાક્ષી રાઠોડ માતાજી, નિત્ય સચી માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, રમણા મંત્રી માતાજી, વિશાલ રાવલ પ્રભુજી, તેજોમય કૃષ્ણકાંતા માતાજી, અરાધિકા સીતા માતાજી, જયશ્રી પરમાર માતાજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, તૃપ્તિ ઓઝા માતાજી, ધાર્મી પટેલ માતાજી, હરિપ્રિયા ગોપી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલીની માતાજી, હિરણ રામાનુજ માતાજી, જ્યોતિ ચેઠવા માતાજી, કોમલાંગી પદ્મા માતાજી, કૃષ્ણકાંતા કૃપાવતી માતાજી, મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, પૂનમ આહિર માતાજી, શશી ઉદેસી માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, પૂર્ણિમા ગોરાંગી માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, અનિલ અગ્રવાલ પ્રભુજી, નિર્મલા બારટ માતાજી, જીગીસા પટેલ માતાજી, તારાબેન બારિયા માતાજી, આદિત્ય પંડ્યા પ્રભુજી, કૃષ્ણધામ દાસ પ્રભુજી, કવિતા ભટ્ટ માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, જયશ્રી સેજપાલ માતાજી, અર્ચના દવે માતાજી, દર્શના વડોદરા માતાજી, મીના ત્રિવેદી માતાજી, હેમા માતાજી, હેમાંગી માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, પારોલ હાથીલા માતાજી, મંદાકિની કરુણા દેવી માતાજી, દયાલક્ષ્મી માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, નિશા ભાદરા માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, હરિસુંદર દાસ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, ગીતા માતાજી, મુકેશ કપાડિયા પ્રભુજી, નિકિતા મોદી માતાજી, શિલ્પા ગાંધી માતાજી, મધુબેન ચાવડા માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, કૃષ્ણા દવે માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, વિપિન વિલાસ પ્રભુજી, નીતા ગઢવાલા માતાજી, રીતિ આસર માતાજી અને નૈનેશ કરકર પ્રભુજી. કુલ 123 લોકો મંગલા આરતી અને પછી જપા સેશનમાં જોડાયેલા હતા. જે લોકોના વિડીયો ઓન હતા તેના નામ લખ્યા છે. કોઈના રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવાનો, અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જે બધા જપા વોરિયર્સ સવારના પૂરમાં માયાદેવની સાથે લડવા તૈયાર છે. બધાનો જ હું આભાર માનું છું. આજે આપણે સ્કંદ 3 અધ્યાય 9 શ્લોક નંબર 9 લેશું. પહેલા હું બોલીશ પછી તમે બોલજો. યાવત પૃથક્ત્વમ ઇદમાત્મન ઇન્દ્રિયા અર્થ માયા બલમ ભગવતો જન ઈશ પશ્યેત. બલમ ભગવતો જનૈપશ્યેત. તાવન્ન સંસ્રુતિય સુપ્રતિસંક્રમિત વ્યર્થાપી દુઃખ નિવહં વહતિ ક્રિયાર્થા. યાવત પૃથક્ત્વમ
इदमात्म इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनैष पश्येत् यावत् प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था व्यर्थापि दुःख प्रभुजी पछी माताजी श्लोक लेशुं। यावत् पृथक्त्वमिदम् आत्मनमिन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संश्रुतिरसौ प्रतिसंक्रमेत यथार्पि दुःख निवहं भवति क्रियार्था व्यर्थापि दुःख निवहं यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संश्रुतिरसो प्रतिसंगक्रमेत् यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था तावन्न यावत् पृथक्त्वमिदम् आत्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संश्रुतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था तावन्न संश्रुतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् यावत् पृथक्त्वमिदम् आत्मन इन्द्रियार्थ व्यर्थापि भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न न संश्रुतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था तावन्न संश्रुतिरसो प्रतिसंक्रमेत
दुःखनिवहं यावत् पृथक्त्वम् इदम् आत्मन इन्द्रियार्थम् मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् पृथक्त्वमिदमात्मन मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संश्रुतिरसौ प्रतिसक्रमेत यथापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था तावन्न संश्रुतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था यावत् पृथक्त्वम् इदम् आत्मनः हरे कृष्ण माताजी यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संश्रुतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था पृथक्त्वम् इदम् आत्मनेन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् यावत्तत्त्वमिदम् आत्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संश्रुतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था तावन्न संश्रुतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था यावत् पृथक्त्वमिदमात्मनीन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् न संश्रुतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था तावन्न संश्रुतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था इदम् आत्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन् संश्रुतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था
आत्मन इन्द्रियार्थ माया बलं भगवतो जन्मैश्च पश्येत् यावत् माया बलं भगवतो तावन्न संस्कृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था तावन्नसंस्थितिरसो व्यर्थापि दुःखनिवहं यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनईश पश्येत् आत्मन इन्द्रियार्थं फलं भगवतो तावन्न संसृतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था यावत् पृथक्त्वमिदम् आत्मनिन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनैः पश्येत् तावन्न संस्कृतिरयशो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था संस्कृतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था यावत् पृथक्त्वमिदमात्मनः मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् यावत् पृथक्त्वमिदमात्मनः भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत वहति क्रियार्था यावत् पृथक्त्वमिदम् आत्मनः इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था तावन्न संसृतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था यावत् पृथक्त्वमिन्द्र आत्मनेन्द्रियार्थ
मायाबलं भगवतो जनईश पश्येत यावत् पृथक्त्वमिदम् आत्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनईश पश्येत् तावन्न संस्कृतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यथापि दुःखनिरहं वहति क्रियार्था तावन्न संस्कृतिरसो प्रतिसंक्रमेत तथापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ શબ્દાર્થ લઈશું. યાવત ત્યાં સુધી, યાવત ત્યાં સુધી, પૃથક્ત્વમ જુદાઈ, પૃથક્ત્વમ જુદાઈ, ઇદમ ઇદમ આ, આત્મનઃ દેહની, દેહની ઇન્દ્રિય અર્થ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, ઇન્દ્રિય અર્થ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે માયા બલમ માયાનો પ્રભાવ, માયાનો પ્રભાવ ભગવતઃ ભગવાનનો, જનઃ મનુષ્ય, મનુષ્ય હે પ્રભુ, પ્રભુ પશ્યેત જુએ છે, જુએ છે આવત ત્યાં સુધી, ત્યાં સુધી નથી, નથી સંસ્કૃતિ ભૌતિક અસ્તિત્વનો પ્રભાવ, સંસ્કૃતિ ભૌતિક અસ્તિત્વનો પ્રભાવ અસો તે મનુષ્ય, મનુષ્ય પ્રતિસંક્રમેત નિવારી શકતો, નિવારી શકતો વ્યર્થા અપી નિરર્થક હોવા છતાં, હોવા છતાં દુઃખ નિવહમ અનેક ગણા દુઃખો, વહતી લાવીને, લાવીને ક્રિયાર્થા સકામ કર્મો માટે, અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલા પ્રભુપાદની જય. હે મારા સ્વામી, આત્માને માટે ભૌતિક દુઃખો વસ્તુતઃ અસ્તિત્વ રહિત છે, છતાં જ્યાં સુધી બદ્ધ જીવ માને છે કે દેહ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના અર્થે છે, ત્યાં સુધી તો તે આપની માયા શક્તિ વડે પ્રભાવિત થઈને ભૌતિક દુઃખોના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. ભાવાર્થ અમરીશ પ્રભુ કોઈ હેન્ડ્રેસ હોય તો એમને વાંચો. વાંચી માતાજી, વાંચો. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલા પ્રભુપાદની જય. ભૌતિક અસ્તિત્વ ધરાવતા જીવાત્માની સમગ્ર ઉપાધિ એ છે કે તે સ્વતંત્ર રીતે જીવન જીવવાનો વિચાર ધરાવે છે. બદ્ધ તથા મુક્ત એવી બંને અવસ્થામાં તે હંમેશા પરમેશ્વરના નિયમોને આધીન હોય છે, પરંતુ માયા શક્તિના પ્રભાવથી બદ્ધ જીવ પોતાને પરમેશ્વરની સર્વોપરિતાની સ્વતંત્ર એવો માને છે. તેની સ્વરૂપાવસ્થા એ છે કે તે પોતાની ઈચ્છાને પરમેશ્વરની ઈચ્છા સાથે જોડાણ કરે, પરંતુ જ્યાં સુધી તે આમ કરતો નથી ત્યાં સુધી તેને ભૌતિક બંધનની બેડીઓમાં બદ્ધ રહેવું પડે છે. ભગવદ્ ગીતા 2:55 જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન મનોગતાન, માનસિક તર્ક કુતર્કથી ઉપજાવેલી આ પ્રકારની બધા પ્રકારની યોજનાઓ
તેને ત્યાગ કરવો પડે. જીવાત્માએ પરમેશ્વરની ઈચ્છા સાથે પોતાની જાતનું જોડાણ કરવું પડે. તે તેને ભવ બંધનમાંથી મુક્ત થવામાં સહાયરૂપ થશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. આપણે અધ્યાય સ્કંધ 3 અધ્યાય 9 માં બ્રહ્માજીની પ્રાર્થનાઓ વિશે ચાલે છે અત્યારે, જે સર્જન શક્તિ માટે બ્રહ્માજી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. અને આજે જે છે એ બદ્ધ જીવની જે મૂંઝવણ છે એના વિશે બ્રહ્માજી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. શું કે છે? પ્રભુને કે હે મારા સ્વામી, આત્મા માટે ભૌતિક દુઃખો વસ્તુ તો અસ્તિત્વ રહિત છે. સુખ અને દુઃખ બંને આ ભૌતિક જગતની અંદર છે. ભગવાને પણ કીધું છે કે હરે કૃષ્ણ, આ ભૌતિક જગત છે એ દુઃખાલય છે, પણ ખરેખર સુખ અને દુઃખ જે છે એ આપણો જે મોહ છે ને એના ઉપર આધારિત છે. સુખ અને દુઃખ જેવું કઈ છે જ નહીં, એવું અહીંયા વાત કરે છે બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી શું કહે છે કે માનો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આપણે કોઈ થિયેટરની અંદર બેઠા છીએ અને થિયેટરની અંદર કોઈ મૂવી આવે છે, તો હરે કૃષ્ણ કોઈ કઈ કહે છે? હા, આપણે કોઈ મૂવીની અંદર બેઠા છીએ અને કોઈ મૂવીની અંદર જ્યારે કોઈ હીરો હોય છે, હીરોની એન્ટ્રી થઈ છે, તો એનું જ્યારે સારું થાય છે ત્યારે આપણને બહુ આનંદ આવે છે. અને જ્યારે કોઈ વિલન આવે છે ને વિલન કોઈ એવા કાર્ય કરે છે તો આપણને એ ટાઈમે દુઃખ આવે છે. તો ઘણું એવું પિક્ચર હોય છે કરુણ, તો ત્યાં આપણને પિક્ચરમાં બેઠા બેઠા પણ રોવું આવે છે. તો સુખ અને દુઃખ બે વસ્તુનો આપણે અહીંયા અનુભવ કરીએ છીએ. પણ ખરેખર જે મૂવી છે એ મૂવી ખરેખર વાસ્તવિક છે ખરું? તો સેમ આપણી જિંદગીની અંદર લાઈફમાં પણ આ જ રીતે વસ્તુ છે કે આપણે જે ભૌતિક જગત પ્રતિબિંબ રૂપે જે અહીંયા છે એની અંદર આપણે જે દુઃખનો અને સુખનો વિચાર કરીએ છીએ, ખરેખર એ રીતે નથી. સુખ અને દુઃખ પણ છાયારૂપી છે. અને આ તો ખરેખર ભગવાને દુઃખાલય જ કીધું છે, પણ બે દુઃખની વચ્ચે જ્યાં આપણને થોડો વિરામ મળે છે ને, પાતળી જગ્યા, ત્યાં આપણે એને સુખ માની લઈએ છીએ. પછી શું કે છે કે છતાં જ્યાં સુધી બદ્ધ જીવ માને છે કે દેહ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના અર્થે છે, ત્યાં સુધી તો તે આપની માયા શક્તિ વડે પ્રભાવિત થઈ ભૌતિક જગતના દુઃખોના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. આપણે જે દેહ છે પંચભૂત તત્વોમાંથી બનેલો છે, અને જ્યાં સુધી દેહની અંદર આત્મા છે ત્યાં સુધી આ દેહનું અસ્તિત્વ છે, એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. દેહ નાશવંત છે, આત્મા શાશ્વત છે. તો આપણે જે આ નાશવંત દેહ છે એના માટે આખો દિવસ જે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, કોના માટે કરીએ છીએ? દેહ માટે કરીએ છીએ. આપણે ભોજન બનાવીએ તો દેહ માટે, આપણે શૃંગાર માટેની કોઈ પણ વસ્તુ તો દેહ માટે. કોઈ વ્યક્તિ આપણને આવીને એમ કે છે કે તમારા માથામાંથી તો વાળ કેટલા બધા ઓલા થઈ ગયા છે, તમે ટ્રીટમેન્ટ કરાવો ને. તો કોના માટે આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરાવીએ છીએ? દેહ માટે. અને એ પણ કોને જોવા માટે? કોકની આંખની ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિને સંતોષ આપવા માટે થઈને આપણે આ બધા કાર્ય કરીએ છીએ. તો આપણે દેહની અને આપણી જે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ માટે છે, આપણને સ્પર્શ સારો લાગવો જોઈએ, આપણી આંખોને જ આપણને સારું ગમવું જોઈએ, આપણા શરીર માટે આપણે સુવિધા રાખીએ છીએ. ઉનાળો આવ્યો તો એસી જોશે, હવે ઠંડુ પાણી જોશે, તો કોના માટે આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ? દેહ માટે. અને આપણે આપણી જ ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ માટે જે પણ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ એમાં આપણે ધીરે ધીરે આપણે દુઃખની અંદર પરોવતા જઈએ છીએ. માયા શક્તિ વડે પ્રભાવિત થઈ અને આપણે દુઃખમાં થઈએ છીએ. તો માયા શક્તિ ભગવાનની બહુ જબરજસ્ત શક્તિ છે. ભગવાનની 3 શક્તિ છે: અંતરંગા શક્તિ, બહિરંગા શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. અંતરંગા શક્તિ છે શ્રીમતી રાધા રાણી, એમનો જે પ્રભાવ છે એ ભૌતિક જગતમાં નથી, આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. એટલે આધ્યાત્મિક જગતના જે પણ જીવો છે, આમ તો આધ્યાત્મિક જગતમાં જે પણ શાશ્વત પાર્ષદો વ્યક્તિ છે એ અંતરંગા શક્તિની અંદર આવે છે. અને જે ભૌતિક જગતની અંદર છે, હરે કૃષ્ણ, કોઈનું માઇક ઓન છે કે કોઈ કે છે કઈ? હરે કૃષ્ણ માતાજી, કોઈનું માઇક ઓન નથી પણ ઇકો આવે છે. પણ તમારું જો બીજું ડિવાઇસ છે ને એમાં કંઈક નથી લગાવેલું, કદાચ એ જોઈ લો. ઓકે ઓકે, તો કદાચ સ્પીકરમાં કંઈક માઇકમાં તમારો પ્રોબ્લેમ લાગે છે. થેન્ક યુ પ્રભુ. બહિરંગા શક્તિ છે માયા શક્તિ, એ આ ભૌતિક જગતની અંદર એમનો પ્રભાવ છે. અને આપણે જે બહિરંગા શક્તિની અંદર છે, તત્વ રજસ ને 3 તમસ ગુણોની અંદર આપણે બધું જીવ ફસાયેલો છે. આપણા જીવનને જે છે ને આપણે ભોગ ભોગવવા માટે થઈને ભગવાને આપણને સ્વતંત્ર આપેલી છે કે આપણે ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે. તટસ્થ એટલે આપણે અંતરંગા શક્તિની અંદર પણ જઈ શકીએ
બહિરંગા શક્તિ પણ અંદર જઈ શકે. એટલે ભગવાને આપણને સ્વતંત્ર આપી છે કે તમારે શું કરવું છે. નીચે બીજો ભાવાર્થમાં શું કે છે કે ભૌતિક અસ્તિત્વ ધરાવતા જીવાત્માની સમગ્ર ઉપાધિ એ છે કે સ્વતંત્ર રીતે જીવવાનો વિચાર ધરાવે છે. ભગવાને પણ આપણને સ્વતંત્રતા આપી છે અને આપણે પણ જયારે અહીંયા ભૌતિક જગતની આવ્યા ને ત્યારે પણ આપણે ભગવાનને એવું જ કીધું હતું કે ભાઈ મારે તમારે એકને જ ભોગ ભોગવવાના, મારે પણ ભોગ ભોગવવા છે. એટલે ભગવાને આપણને ભૌતિક જગતની અંદર ભોગ ભોગવવા માટે મોકલ્યા છે. પણ ખરેખર આપણે માટે થઈને જે આપણે ભોગ ભોગવીએ છીએ એ બ્રહ્માજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, આપણે ભૌતિક જગતની અંદર ભગવાને આપણને અહીંયા મોકલ્યા છે અને ભગવાને સ્વતંત્રતા આપી છે આપના માટે કે તમારે કઈ રીતે અહીંયા જિંદગી જીવી છે. બરોબર. વ્યક્તિ બદ્ધ અવસ્થા અને મુક્ત અવસ્થા બેયમાં પણ આપણે રહી શકીએ છીએ. બદ્ધ અવસ્થા એટલે કે જ્યારે આપણે માયાદેવીના અંડરમાં હોઈએ ત્યારે આપણે જીવબદ્ધ હોઈએ છીએ અને જ્યારે આપણે અંતરંગા શક્તિની અંડરમાં હોઈએ છીએ ત્યારે આપણી મુક્ત અવસ્થા છે. એટલે અત્યારે તો આપણે બધા બદ્ધ અવસ્થાની અંદર જ જીવીએ છીએ. ભગવાને આપણને બધાને સ્વતંત્રતા આપી છે. આપણે બધા જ છે ને પરમેશ્વરની અંતર્ગત છીએ. જ્યારે વ્યાસદેવજીએ પણ આપણા ભાગવતમની રચના કરીને ત્યારે એમના ગુરુ નારદ મુનિજીના આદેશથી પોતે ધ્યાનમાં બેઠા હતા અને ધ્યાનમાં જ્યારે બેઠા ને ત્યારે એમણે સૌથી પહેલા ભગવાનના દર્શન કર્યા. ભગવાનના દર્શન કર્યા કારણ કે એમને ભાગવતમ લખવાનું હતું. એટલે એમને ધ્યાન કરી અને એ પ્રમાણે જે એમને પ્રેરણા મળે, એમના ગુરુએ કીધું તો પ્રેરણા મળે એ રીતે તમે ભાગવતમ લખજો. તો એમણે પેલા ભગવાનના દર્શન કર્યા અને ભગવાનના દર્શન કર્યા પછી તરત ને તરત પાછળ એમને દર્શન કર્યા. માયાદેવી ભગવાનની પાછળની સાઈડ હતા અને માયાદેવીના દર્શન થયા. સાથે સાથે બીજું એમણે શું જોયું કે માયાદેવીના અંતર્ગત બધા જીવો મોહમાં પડી અને ભ્રમિત થઈ અને આ જીવનમાં ભૌતિક જગતની અંદર દુઃખી થઈ રહ્યા છે. તો આ બધા જ જીવોને દુઃખમાંથી બહાર કેવી રીતે કાઢવા, તો એના નિરાકરણ રૂપે એમણે શ્રીમદ ભાગવતમની રચના કરી. અહીંયા બ્રહ્માજી પણ એ જ વસ્તુ કરી રહ્યા છે. બ્રહ્માજી આપણા માટે કેવી રીતે આપણે આ બધા જગતની અંદરથી આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈએ અને આ ભૌતિક જગતની અંદર રહીને પણ આપણને જે આ દુઃખો ભોગવી રહ્યા છીએ, માયાદેવી અંતર્ગત જે રીતે આપણે ભ્રમિત થઈ રહ્યા છીએ એ આપણે ભ્રમિત ન થઈએ. જે માયાદેવીનો મોહ છે ને એ કેવી રીતે મોહ છે કે આપણને આપણી બધી ઉપાધિઓનો જ વધારે મોહ છે. જ્યાં સુધી કોઈ વસ્તુ બજારમાં છે ત્યાં સુધી આપણી નથી, પણ જયારે એ વસ્તુ બજારમાંથી આપણી પાસે કંઈક આવે છે ત્યારે આપણને આ મારું છે, આ મારું છે, આ મારું છે એની અંદર આપણે રહીએ છીએ. અને હંમેશા મોહ છે ને વર્તમાન ન હોય, ભૂતકાળનો હંમેશા શોખ હોય અને ભવિષ્યકાળનું આપણને હંમેશા ચિંતા હોય છે, ભય રહેતો હોય છે. આપણે અલગ અલગ ઉપાધિઓથી છે ને ઘેરાયેલા રહીએ છીએ કે હું અમીર છું, હું ગરીબ છું, હું ડોક્ટર છું, આ છું, હું તે છું. એટલે આપણી આ જે બધી ઉપાધિઓ છે ને એની ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને દુઃખ પહોંચાડે છે અને એની અંદર જ આપણે રહી અને માયા શક્તિના પ્રભાવ વડે આપણે દુઃખ ભોગવતા રહીએ છીએ. માયા શક્તિનો એક વખત અનુભવ છે ને નારદ મુનિજીએ પણ કર્યો હતો. એનો એક સ્ટોરી છે કે એક વખત નારદ મુનિજી છે ને ભગવાન વિષ્ણુ પાસે જાય છે અને ભગવાનને કહે છે હે ભગવાન કે મને તમારી માયા શક્તિના દર્શન કરવા છે, તમે બહુ જ એમના વખાણ કરો છો. તો ભગવાન કહે છે કે ના ના નારદ રેવા દે, કે તારે કે માયા શક્તિના દર્શન ન કરવા જોઈએ. તો કે ના ના કે પ્રભુ કે મારે કે માયા શક્તિના દર્શન કરવા છે. તો ભગવાન કે સારું તથાસ્તુ. તો તરત ને તરત જ તે નારદ મુનિ પોતાની જાતને યુવાન સ્વરૂપમાં જો. હરે કૃષ્ણ. નારદ મુનિજી પોતાની જાતને એક યુવાન સ્વરૂપમાં જોવે છે. પછી નારદ મુનિજી ધીરે ધીરે લગ્ન કરે છે. નારદ મુનિજી લગ્ન કરે છે, નારદ મુનિજીને છોકરાઓ થાય છે. નારદ મુનિજી પોતાના એક સરસ મજાના ઘરની અંદર રહે છે અને પોતાના છોકરાઓ થાય છે, છોકરાઓના છોકરાઓ થાય છે, દાદા બની જાય છે. દાદા બની જાય છે ને ત્યારે એક વખત પૂર આવે છે. પૂર આવે છે ને એટલે ઘર તણાઈ જાય છે, બધું જ તણાઈ જાય છે, છોકરાઓ તણાઈ જાય છે. એ પોતે છોકરાઓને રમાડતા હોય છે અને એ છોકરાઓ પણ તણાતા જાય છે અને નારદ મુનિજી પોતે પણ ડૂબતા હોય છે. એટલે બચાવો 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 બચાવો, મારો પુત્ર મારો પુત્ર મારો પુત્ર કરતા હોય છે. અને થોડીક વારમાં થાય છે ને તો નારદ મુનિની આંખ ખુલી જાય છે અને પછી નારદ મુનિજી પોતે દાંત કાઢે છે અને ભગવાન પણ નારદ મુનિને જોઈને હસે છે. તો ભગવાનને કહે છે મેં તમને ના પાડી હતી ને કે નારદ મુનિજી મારી માયા બહુ દુષ્કર છે, બરોબર, તમે આનો અનુભવ ન કરો. પણ એટલા બધા વર્ષો વયા જાય છે એટલી જ ભગવાન માટે તો એ ક્ષણ જ છે, પણ નારદ મુનિજી એટલી માયાના દર્શન કરવામાં
અનેક વર્ષો કાઢી નાખે છે. એટલે માયા એક જે છે ને એ એક બ્રહ્મ છે. અને જો આપણે ભગવાનને જાણી શકશું ને તો આપણે માયાને જાણી શકશું. ભગવદ્ ગીતાની અંદર પણ ભગવાને કીધું છે કે દેવી એશા ગુણમય. કોઈને આવડે છે શ્લોક? તો બધા આપણે કહીએ. હરે કૃષ્ણ. ગુણમયી મમ માયા દુરત્યય મામેવ એતત્ માયમેતાં તરન્તિ તે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ જો ભગવાન શું કહે છે કે દેવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામે એ પ્રપદ્યંતે માયા મેતા તરંતિ. કે આ જે 3 ગુણવાળી જે છે પ્રકૃતિની, એને છે ને જીતવી બહુ દુષ્કર છે. અને જે મારા શરણે આવી જાય છે એને હું આ ભૌતિક જગતમાંથી માયા મેતા તરંતિ, એટલે હું એમને આ ભૌતિક જગતમાંથી તારી દઉં છું. તો આપણે આ બધી જ વસ્તુથી તરવું હોય તો આપણે ભગવાનના શરણમાં જવું પડશે. આપણે ભગવાનના દાસ છીએ એ પણ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. આપણે 84 લાખના જન્મ ઉપર જન્મ કરીને આ દુનિયાની અંદર આવ્યા છીએ. એટલે કેવાય છે પુનરપી જનનમ પુનરપી મનનમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ ये સંસારે બહુ દુષ્કારે કૃપયા તારે પાહી મોરારે. કે આપણે જો આ જ અવસ્થામાં રહેશું તો પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ થઈ રાખશે. એટલે આપણે ભગવાનના શરણે જવું જોઈએ. ભગવાનના શરણે જવું જોઈએ. આપણે એક વસ્તુ જાણી લેવી જોઈએ કે આપણે જે આપણી જે ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે જે પણ કાર્ય કરીએ છીએ એના કરતા જો આપણે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે તેને કાર્ય કરશું તો એ આપણને ચોક્કસ સંતોષ અને આનંદ આપશે. જો આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો માટે કરશું તો આપણે હંમેશા દુઃખી થશું. પણ જો આપણે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાનો પ્રયત્ન કરશું તો ચોક્કસ સુખ એની અંદર છે. કારણ કે ભગવાન પોતે સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે. અને એ આપણે ભગવાન સચ્ચિદાનંદની સેવા કરશું કારણ કે આપણે ભગવાનના દાસાનું દાસ જે આપણે ભૂલી ગયા છીએ. તો આપણે આપણું અસ્તિત્વ યાદ આવશે અને આપણે ભગવાનની સેવા કરીશું તો ચોક્કસ આપણે આ બધી વસ્તુની અંદરથી બહાર નીકળી શકશું. અને માયાદેવીને જીતવી હોય તો ભગવાનના શરણે જવું જરૂરી છે. પછી ભગવદ્ ગીતાના 2.55 પણ એક ભગવાન કીધું છે પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન આત્મનેવાત્મના તૃષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે. શું કે છે ભગવાન? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન પોતે કહે છે કે હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યાં મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલો મન આત્મામાં સંતોષ પામે છે ત્યારે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો વ્યક્તિ સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. તો સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યક્તિના લક્ષણો ભગવાને બીજા અધ્યાયની અંદર કીધા છે કે દરેક ઇન્દ્રિયોને એમણે શું કીધું છે કે દરેક જે આપણી ઇન્દ્રિયો છે એના ઉપર આપણે પરિત્યાગ કરવો. આપણી બધી જ કામનાની આપણે પરિત્યાગ કરવાનો છે. પરિત્યાગ કરવો એટલે શું કરવું? કે આપણે સૌ બધું કઈ કરવાનું ના, આપણે જે આપણે જરૂર છે એ પૂરતું કરી અને ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષ આપી અને કાર્ય કરવાનું. એમાં પણ એક બહુ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે કાચબાનું, કે જ્યારે કોઈ આપણે કાચબા ઉપર મુસીબત આવે છે ત્યારે કાચબો જે છે એ પોતે પોતાની હાથ પગ ને બધું અંદર લઈ લે છે. એમ આપણે જો આપણે જ્યારે માયાદેવીનો એમ લાગે કે આપણા ઉપર પ્રભાવ છે ત્યારે આપણે આપણી બધી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાનો થોડો પ્રયત્ન કરશું અને એ બને ત્યાં સુધી ભગવાનના શરણે રહેશું તો આ વસ્તુ આપણને એટલી પ્રમાણમાં અસર કરશે નહીં. જીવાત્મા પરમેશ્વરની ઈચ્છા સાથે પોતાની જાતનું જોડાણ કરવું જ પડે છે. જીવાત્માએ શું કરવું પડે છે? પોતાની ઈચ્છા સાથે પરમેશ્વરની જાતનું જોડાણ કરવું પડશે. જ્યાં સુધી આપણને અહીંયા આવ્યા પછી ભગવાનનું જ્ઞાન નથી, ભગવદ્ ગીતા આપણે બધા પણ એ જ હતા ને, જ્યાં સુધી આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસની અંદર નહોતા જોડાયા ત્યાં સુધી આપણને પણ આ વસ્તુનું જ્ઞાન નહોતું. આપણે આપણા લાઈફની અંદર જો જ્યાં આપણે અહીંયા નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી સાથે જોડાયા એ પહેલા જો આપણી લાઈફનું પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ આપણે જોવા જઈએ ને તો આપણે પણ આ બધા બદ્ધ જીવ જ હતા. તો આ વસ્તુ જે સુખ છે ને એની આપણે ખુદ ફિલિંગ કરેલી છે કે જ્યાં સુધી આપણે અંદર ભગવદ્ ગીતાનું કે ભાગવતમનું નોલેજ નહોતું ત્યાં સુધી આપણે પણ બદ્ધ જીવ જેવા જ હતા. પણ આપણે જ્યારે ગીતાનું જ્ઞાન થયું, ભગવાનના શરણે ગયા, ભગવાન કોણ છે એ આપણને ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે જ આપણે આપણું જે જીવન જીવવાની જે રીત છે ને એમાં પરિવર્તન આવ્યું. આપણને ખબર જ છે કે આ દુઃખાલય છે, પણ આ દુઃખાલયની અંદરથી આપણો જે જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ છે ને એ થોડો અલગ થઈ ગયો. તો જે દુઃખ છે ને એ દુઃખ જેવું નથી લાગતું. જેમ કે
આ ભવસાગર છે એને તરવું બહુ દુષ્કર છે, પણ જો ભગવાનના આપણે શરણે હોઈએ તો ભવસાગર કેવી રીતે આપણે ક્રોસ કરી શકાય? કે માનો કે ઓલી ગાયનું નાનું વાછરડું હોય, એના પગની છાપ હોય ને, એ પાણી ભરેલો જે ખાડો હોય, એ ખાડામાં તમે કઈ રીતે ટપી જાઓ છો, એ જ રીતે તમે આસાનીથી તમારા દુઃખોને સહન કરી શકો. તમે વિચારો કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જયારે આપણી પાસે નોલેજ નહોતું, ભાગવતમનું આપણી પાસે નોલેજ નહોતું, ભગવાન કોણ છે એ નહોતી ખબર, આપણે બધી જ જગ્યાએ આપણી શ્રદ્ધાને છે ને અલગ અલગ રાખી. તો જ્યાં સુધી આપણી શ્રદ્ધા બધી જ જગ્યાએ વહેંચાયેલી હતી ત્યાં સુધી આપણે શું કરતા હતા? આપણને ચિંતા રહેતી હતી. અને ક્યારેક ક્યારેક વિચારે આવતો હતો ને કે હે ભગવાન, ત્યાં દુનિયા શું કામ બનાવી? પેલા એક ગીત છે ને કે ઓલું, દુનિયા બનાને વાલે ક્યાં તેરે મન મેં સમાઈ, તુને કાહે કો દુનિયા બનાઈ, કાહે બનાએ તુને માટી કે પુતલે. એટલે ક્યારેક ક્યારેક આપણને બહુ દુઃખમાં હોય ને ત્યારે આપણને આ બધો જ વિચાર આવતો કે હે ભગવાન, ત્યાં દુનિયા શું કામ બનાવી? પણ ભગવાને આ જે દુનિયાની રચના કરી છે ને એ આપણા માટે જ કરી હતી કે જીવને જે સ્વતંત્ર રીતે ભોગવવા છે એ ભોગવા દેવા છે, પણ જીવે વિચાર કરવાનો છે એની સ્વતંત્રતાથી કે એમને માયાદેવીના પ્રભાવ અંદર રહેવું છે કે એમને અંતરંગા શક્તિના પ્રભાવની હેઠળ રહેવું છે. અંતરંગા શક્તિના પ્રભાવ હેઠળ જવું ધીરે ધીરે અશક્ય છે, પણ ભગવાને કીધું ને કે મારી આ માયાને જીતવી દુષ્કર છે, પણ જે મારા શરણે આવી જાય છે ને એ આ માયાને આરામથી જીતી શકે છે. એટલે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં પણ ઘણા બધા રસ્તા દેખાડ્યા છે. મન મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાથી મા નમસ્તુ સર્વધર્મ પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. એટલે ભગવાન ઘણું કે છે કે મારા શરણે આવો, મારી પૂજા કર. એટલે ભગવાને ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતાની અંદર રસ્તા દેખાડ્યા છે કે આપણે આની અંદરથી કઈ રીતે બહિરંગા શક્તિના જે પ્રભાવ છે એની અંદરથી કઈ રીતે નીકળી શકીએ. અને જો આપણે એ રીતે નીકળશું, ભગવાનનું ભજન કરશું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરશું, તો આપણે આ ભવબંધનમાંથી ચોક્કસ રીતે મુક્ત થઈ જશું. એટલે બસ એક જ રસ્તો છે કે હરેર નામ હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિરન્યતા. કે કલયુગની અંદર માયાદેવીનો પ્રભાવ અતિશય છે, અને જો કલયુગની અંદરથી આપણે માયાદેવીના પ્રભાવની અંદરથી બચવું હોય તો હરિનું નામ એક જ આપણો સહારો છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ હરે કૃષ્ણ માતાજી. વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. ના માતાજી, કોઈ નથી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત માતાજી, પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ.